पवित्र गुटका साहब हथ विच लैके तख्त श्री दमदमा साहब वाल नूं मूँह करके कैप्टन साहब ने दसम पिता साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरनां दी सौ खाधी सी कि मैं 4 हफ्तियां दे विच नशा पंजाब चों खत्म कर दियांगा। मैं तुहानूं याद कराउण वास्ते ये कैप्टन साहब दीयां तस्वीरां दिखा रहा हां जिहड़ी वो रैली इन्हां ने कीती सी जिहदे च इन्हां ने गुटका साहब दी कसम खाधी सी। जिथे कैप्टन साहब दीयां तस्वीरां उत्थे मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा पिछे फरीदकोट दे विधायक साहब जिन्हों लोग अजकल अली बाबा कहते हैं आ पिंक पग दे विच ये भी खड़े है ते जकारे बड़े इन्हां ने भी जोर नाल लाए सी जदों गुटका साहब की कसम खाधी सी। लॉकडाउन के दौरान जदों लोकां दे घरां तक राशन नहीं पहुंच रहा सी, कणक नहीं पहुंच रही सी, दाल नहीं पहुंच रही सी, उदों नशा खुल के विक रहा सी ते होम डिलीवरी तक भी हर घर दे विच जिथे लोड़ पैंदी सी पहुंचाउंदे सी। मैं पिछले दिन ही तुहाडे कोले एक मसला उजागर किया सी जिथे फिरोजपुर जिले नाल संबंधित एक बाबा सोनू शाह जी नूं कहंदे है जिहदे ते सरप्रस्ती सी फिरोजपुर जिले दे, मोगे जिले दे ते तरनतारन जिले दे सारे कांग्रेसी लीडरां दी। ते मैं तुहानूं तस्वीरां भी उजागर कीतियां सी, दिखाईयां सी ते किवें उहने 20,000 ट्रैमाडोल दी गोलियां नाल फड़िया गया सी ते किवें खुल के करफ्यू दौरान बेच रहा सी। अज एक होर इहो जिहा इंसीडेंट सामने आया करफ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान फरीदकोट विच भी यह धंधा खुल के चलिया, सियासी सरप्रस्ती हेठ चलिया। अज एक बड़े सीरीयस इशू नूं लैके जिहड़ा समूचे पंजाब दे हर एक घर नूं टच करदा है, हर परिवार प्रभावित है ते हर परिवार पीड़ित है। एक उस इशू नूं लैके अज मैं तुहाडे सामने आया। 3 साल पहला, 3.5 साल पहला ये सरकार कांग्रेस पार्टी ने वड्डे वड्डे वादे कीते सी, वादियां तक ही सीमित नहीं रहे। पवित्र गुटका साहब हथ विच लैके तख्त श्री दमदमा साहब वाल नूं मूँह करके कैप्टन साहब ने दसम पिता साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरनां दी सौ खाधी सी कि मैं 4 हफ्तियां दे विच नशा पंजाब चों खत्म कर दियांगा। मैं तुहानूं याद कराउण वास्ते ये कैप्टन साहब दीयां तस्वीरां दिखा रहा हां जिहड़ी वो रैली इन्हां ने कीती सी जिहदे च इन्हां ने गुटका साहब दी कसम खाधी सी। जिथे कैप्टन साहब दीयां तस्वीरां उत्थे मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा पिछे फरीदकोट दे विधायक साहब जिन्हों लोग अजकल अली बाबा कहते हैं आ पिंक पग दे विच ये भी खड़े है ते जकारे बड़े इन्हां ने भी जोर नाल लाए सी जदों गुटका साहब की कसम खाधी सी। आ बिल्कुल पिछे कैप्टन साहब दे उदों खड़े सी। 3 साल बीतण तो बाद गुटका साहब दीयां कसमां खाधियां लोकां ने विश्वास किया। 3 साल बीतण तो बाद, सरकार बनन तो बाद 3.5 साल हो गए हुण तां इन्हां ने लोकां दीयां भावनावां नूं छिक्के टंग के एक लुੱਟ दी सरकार बना ली है। लुੱਟੋ ते कुੱਟੋ दी राजनीति इन्हां ने अपनाई हुई है। कोई भी एवेन्यू होवे लुੱਟ दे इन्हां ने दोने हत्थी, जिवें आपां कह दईए आम तौर ते तां दोने हत्थी कहंदे है, इन्हां ने तां पैर भी नाल ला के ते इकट्ठे करने पैसे इन्हां ने शुरू करते। जिथे पिछले दिनों तुसीं सारिਆਂ ने बड़ा उजागर किया शराब का एक बड़ा वड्डा स्कैम आया, लिकर स्कैम 5500 करोड़ रुपए की लुੱਟ हुई पंजाब के खजाने की। लॉकडाउन के दौरान भी 2000 करोड़ की शराब बेची गई नजायज़ तौर पर।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਖੰਡ ਜਾਂ ਪੱਤੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 20,000 ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਇੱਥੇ 26/4/2020, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਐਕਟ 1985 ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 21/5/2020 ਨੂੰ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ 'ਚ ਰਪਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਪਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਨੰਬਰ 45 ਮਿਤੀ 21/5/2020 ਵਕਤ 7:22 ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਮਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ CIA ਸਟਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 136 ਮਿਤੀ 26/4/20 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ 22/61/85 NDPS ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਮਿਆਣਾ ਚੌਂਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ 29 NDPS ਐਕਟ ਭਲੀ ਭਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੱਜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਲੀਨਿਕ
ओपनिंग ceremony of our new clinic on Sunday 13 January 2019 at 10 AM near Kammiana Chowk, Faridkot. Honorable Sardar Kushaldeep Singh Dhillon, MLA Faridkot, has kindly consented to be the chief guest. ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਚਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪਤਾਨ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਮਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਸਲਾਹ, ਆ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਮੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਾਂ ਰਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to 20 years। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੱਜ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 23-24 ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੌਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਪਚਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤੋਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ?
ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਿੰਗਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ? E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।